So welcome to this lecture, students. We are going to see first here histology of the spinal cord. So histology means we have to study the internal structure of the spinal cord. In previous lecture we have seen the external structure of the spinal cord, and here first we have to see here the TS of spinal cord, which is also known as here histology of the spinal cord. Okay, so as we have seen, the central nervous system is consisting of two parts, that is brain and spinal cord, and here the brain as well as spinal cord consisting of here external covering, which is made up of three meninges: outer dura mater, middle arachnoid mater, and inner pia mater. In the same way, here spinal cord is also covered by three meninges, as we have seen in the brain. This spinal cord, it is showing central canal, which is lined by single layer of ependymal cells. Ependymal cells, the cells that is known as a neuroglial cells, a type of neuroglial cell. It is known as the ependymal cell, and with the help of these ependymal cells, the central canal of this spinal cord, it is lined with the help of these ependymal cells, and this central canal, it is surrounded by inner gray matter. Means inside the spinal cord, the central canal is there. Central canal means central space is there, and that central space or canal, it is lined by ependymal cells, and this central canal, it is surrounded by here inner gray matter, and this gray matter, it is surrounded by white matter. Okay, and this white matter, it is divided into three columns. That is, here we can see these columns are also known as a funiculi. If single is there, it is known as a funiculus, but here multiple or plural form is there, it is known as a funiculi. So dorsal funiculi, lateral funiculi, and ventral funiculi. Single असेल तर आपण काय म्हणणार त्याला? Dorsal funiculus, lateral funiculus आणि ventral funiculus. असे एका बाजूला तीन फिनिक्युलस आणि दुसऱ्या बाजूला तीन फिनिक्युलस, असे आपल्याला 6 फिनिक्युलस बघायला मिळतात. त्याला कॉमनली इथं काय म्हणलेलं आहे? फिनिक्युली म्हणलेलं आहे. डॉर्सल सरफेस वरती असणारे 2, वेंट्रल सरफेस वरती असणारे 2 आणि लॅटरल सरफेस वरती असणारे 2 हे कॉलम्स आहेत, त्यालाच फिनिक्युली म्हणले जाते. सो लेट अस सी हियर इन द डायग्राम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड. जे स्पायनल कॉर्डचा आपण टीएस घेतला तर तो या पद्धतीने सांगता येईल. वन बाय वन आपण आपली माहिती घेऊया की स्पायनल कॉर्ड एक्सटर्नली काय असतात? 3 मेनिंजेस न कव्हरिंग आहे. सो हियर यू कॅन सी these meninges, this from this to this 3 meninges are there: inner pia mater, middle arachnoid mater, outer dura mater. Okay, ह्या 3 लेयर ला आपण meninges म्हणलेला आहे. and you can see here this is the central canal. इथे नाव दिलेलं आहे बघा, सेंट्रल कॅनल आहे. इथे तुम्हाला एक सेंट्रल कॅनल बघायला मिळेल, and this central canal, it is surrounded by ependymal cells. इथे नाव दिलेलं आहे बघा, ependymal cells. Okay, and this central canal, it is surrounded by inner gray matter म्हणलेलं आहे. हे जे डॉटेड लाईनचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे त्याला ग्रे मॅटर म्हणलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही, हे ग्रे मॅटर आहे. and this gray matter, it is surrounded by white matter. इथं व्हाईट मॅटर, जो व्हाईट पार्ट दिसतोय आपल्याला, हे व्हाईट मॅटर आहे बघा, इथे नाव दिलेलं आहे. म्हणजे ग्रे मॅटर जो आहे तो व्हाईट मॅटरने काय केलेला आहे? सराउंड केलेला आहे. आणि मग त्या ग्रे मॅटरमुळे त्या व्हाईट मॅटरचे काय झालेले आहेत? 3 डिवायडेशन झालेले आहेत. त्याला 3 फ्युनिक्युली असं म्हणू शकतो आपण. त्याच्यामध्ये आपण इथे नाव दिलेलं आहे बघा, हा एक डॉर्सल फिनिक्युलस आहे, हा दुसरा डॉर्सल फिनिक्युलस. त्याच पद्धतीनं हा एक लॅटरल फिनिक्युलस आहे, इकडचा एक लॅटरल फिनिक्युलस आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतर हा एक वेंट्रल फिनिक्युलस आणि हा एक वेंट्रल फिनिक्युलस. या पद्धतीनं 2 डॉर्सल फिनिक्युलस, 2 लॅटरल फिनिक्युलस आणि 2 वेंट्रल फिनिक्युलस हे कशाचे डिवायडेशन झालेलं आहे? व्हाईट मॅटरचं. कोणामुळे डिवायडेशन झालेलं आहे? तर ग्रे मॅटरमुळे डिवायडेशन झालेलं आहे. तर हा एक पॉइंट इथं महत्वाचा आहे की इनर जो आहे तो ग्रे मॅटर आहे, विच इज सराउंडेड बाय व्हाईट मॅटर, अँड धिस व्हाईट मॅटर, इट इज सराउंडेड बाय or it is divided into 3 different parts, and those different parts are known as here फिनिक्युलस. डॉर्सल सरफेस वरती असणारे डॉर्सल फिनिक्युलस म्हणले जातात, वेंट्रल सरफेस वरती असणारे वेंट्रल फिनिक्युलस आणि लॅटरल सरफेस वरती असणारे लॅटरल फिनिक्युलस. तर हा जो वरचा पार्ट आहे डॉर्सल फिनिक्युलस म्हणणार आहे, हा जो पार्ट आहे लॅटरल फिनिक्युलस 1, आणि इकडचा जो आहे
दुसरा लॅटरल फिनिक्युलस. हे जे दोन दिसत आहेत ते व्हेंट्रल फिनिक्युलस. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स हियर. The two dorsolateral horns and two ventrolateral horns gives H-shaped appearance to the gray matter. आता हा जो ग्रे मॅटर आहे त्या ग्रे मॅटर पासून आपल्याला H-shaped appearance बघायला मिळतो. कशामुळे? तर त्या स्पायनल कॉर्डच्या आतमध्ये हा जो ग्रे मॅटर आहे त्याच्यापासून दोन हॉर्न आपल्याला बघायला मिळतं. हॉर्न म्हणजे शिंगासारखे स्ट्रक्चर. दोन डॉर्सोलॅटरल साइडला असणारे आहेत आणि दोन व्हेंट्रोलॅटरल साइडला असणार आहेत. त्याच्यामुळे H शेप्ड अपीअरन्स जो आहे तो ग्रे मॅटरला येतो. अँड द डॉर्सल हॉर्न एक्सटेंड्स इनटू डॉर्सल रूट व्हाईल व्हेंट्रल हॉर्न एक्सटेंड इनटू व्हेंट्रल रूट ऑफ द स्पायनल नर्व. सो डायग्राम मध्ये आपण बघूया इथं. तर मगाशीच डायग्राम आहे बघा. इथं आपण बघू शकतो की हा जो H शेप्ड अपीअरन्स झालेला आहे हा ग्रे मॅटर आहे. डॉटेड लाईनने दाखवलेला ह्याला ग्रे मॅटर म्हणलेला आहे. जो H शेप्ड दिसतोय आपल्याला कशामुळे? तर इकडे तुम्ही बघू शकताय हा जो रिजन आहे हा डॉर्सल हॉर्न आहे. हा जो रिजन आहे हा व्हेंट्रल हॉर्न आहे आणि हा जो दिसतोय इथं बाण दाखवलेला आहे हा पर्टिक्युलर रिजन हा लॅटरल हॉर्न आहे. सेम वे इकडे सुद्धा तुम्ही बघू शकताय. इकडे सुद्धा हा डॉर्सल हॉर्न आहे. इकडे हा व्हेंट्रल हॉर्न आहे आणि हा लॅटरल हॉर्न आहे. दोन्ही बाजूला असते. इकडे नावं आपण एकाच बाजूला दिलेली आहेत. हा जो दिसतोय डॉर्सल हॉर्न हा लॅटरल हॉर्न आणि हा व्हेंट्रल हॉर्न. तर डॉर्सो लॅटरल हॉर्न असेल किंवा व्हेंट्रोलॅटरल हॉर्न असेल त्यामुळे H शेप्ड अपीअरन्स ग्रे मॅटरला आपल्याला बघायला मिळतो. आणि डॉर्सल हॉर्नचे एक्सटेन्शन हे डॉर्सल रूट मध्ये झालेलं आहे. रूट म्हणजे काय? मार्ग. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता डायग्राम मध्ये की हा जो आहे तो डॉर्सल हॉर्न आहे. आता आपण बघितला हा लॅटरल आहे हा व्हेंट्रल आहे असे हे हॉर्न्स आहेत. तर डॉर्सल हॉर्न पासून हा मार्ग इकडे अराईज झालेला आहे त्याला डॉर्सल रूट म्हणायचं. व्हेंट्रल हॉर्न पासून इकडे एक रूट अराईज झालेला आपल्याला बघायला मिळतो त्याला व्हेंट्रल रूट म्हटलं जातं. रूट म्हणजे काय? मार्ग लक्षात ठेवायचा आहे. डॉर्सल सरफेस वरती डॉर्सल रूट आहे. व्हेंट्रल सरफेस वरती व्हेंट्रल रूट आहे. जर स्पायनल कॉर्ड आपण असा पकडला तर स्पायनल कॉर्डच्या मागची बाजू म्हणजे कुठली असणार आहे? डॉर्सल. आणि स्पायनल कॉर्डची समोरची बाजू म्हणजे कुठली असणार आहे? व्हेंट्रल. समोरच्या बाजूचा जो रूट आहे तो व्हेंट्रल रूट आहे आणि बॅक साइडचा जो रूट आहे तो कुठला आहे? डॉर्सल रूट आहे. त्या पद्धतीने स्पायनल नर्व फॉर्मेशन साठी हे दोन रूट्स आपल्याला बघायला मिळतात. डॉर्सल हॉर्नचं कन्व्हर्जन डॉर्सल रूट मध्ये होतं. व्हेंट्रल हॉर्नचं कन्व्हर्जन व्हेंट्रल रूट मध्ये होतं आणि त्या दोन्हींचं एकत्रीकरण होऊन स्पायनल नर्व तयार झालेली बघायला मिळते. त्याची माहिती आपण नंतर बघणार आहे. ओके, नेक्स्ट. दे हॅव बंडल्स ऑफ नर्व फायबर्स फॉर्मिंग टू टाइप्स ऑफ नर्व ट्रॅक्स. आता या नर्व स्पायनल नर्व पासून किंवा ह्या स्पायनल कॉर्ड मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतात? बंडल्स ऑफ नर्व फायबर्स बघायला मिळतात. And these bundles of nerve fibers are forming here two types of nerve tracks. दोन मार्ग तयार करतात. First is known as here ascending tract or sensory nerve tract and second is descending tract or motor nerve tract. असे दोन नर्व ट्रॅक्ट आपल्याला बघायला मिळतात. एक आहे असेंडिंग. असेंडिंग म्हणजे येणार त्यालाच आपण सेन्सरी नर्व ट्रॅक्ट म्हणू शकतो. आणि दुसरा आहे डिसेंडिंग ट्रॅक्ट. डिसेंडिंग म्हणजे जाणार ज्याला आपण मोटार नर्व ट्रॅक्ट म्हणणार आहे. असे दोन टाइपचे आपल्याला नर्व ट्रॅक्ट बघायला मिळतात. त्यापैकी असेंडिंग ट्रॅक्ट जो आहे ज्याला सेन्सरी नर्व ट्रॅक्ट म्हणलेला आहे, इट इज कंडक्टिंग इम्पल्स टू द ब्रेन अँड आर प्रेझेंट इन द डॉर्सल फिनिक्युलम. म्हणजे आपल्या ब्रेन कडे मेसेज घेऊन येणारा जो नर्व ट्रॅक आहे त्याला सेन्सरी नर्व ट्रॅक्ट म्हणणार आहे किंवा त्याला असेंडिंग नर्व ट्रॅक्ट म्हणलेला आहे. आणि हे जनरली डॉर्सल फिनिक्युलर रिजन मध्ये प्रेझेंट असतं. आणि दुसरा जो आपण इथे बघू शकतो डिसेंडिंग ट्रॅक्ट motor nerve tract which carry impulse from brain to spinal cord and further to motor organ like muscles and these are located in ventral and lateral funiculum म्हणलेला आहे. जो काही सेन्सरी नर्व इम्पल्स आलेला आहे, सेन्सरी नर्व मेसेज घेऊन आलेला आहे त्याच्यावरती आपलं ब्रेन काहीतरी रिएक्शन दाखवेल, काहीतरी रिप्लाय देईल. तो मेसेज पुन्हा ब्रेन कडून कुठे येणार आहे? स्पायनल कॉर्ड कडे येणार आहे. स्पायनल कॉर्ड कडून मोटर ऑर्गन कडे येणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जर इथं हातावरती मुंगी बसलेली आहे किंवा डास बसलेला आणि तो डास चावला तर हा डास चावलेला मेसेज जाणार आहे आपल्या ब्रेन पर्यंत. तो घेऊन जाणारा मेसेज जो आहे आपल्या हातामधून आपल्या ब्रेन पर्यंत तो कुठला असणार आहे? सेन्सरी नर्व ट्रॅक्ट. आणि ब्रेन कडून मेसेज काय येईल की तो डास आहे तर त्याला मारलं पाहिजे. मग त्यावेळेला आपल्या ब्रेन कडून मेसेज कुणाकडे येणार आहे? स्पायनल कॉर्ड कडे येणार आहे. आणि स्पायनल कॉर्ड कडून त्या मोटार ऑर्गन कडे येणार आहे की जसं ह्या हाताने आपण त्या डासाला मारणार आहे. मेंदूकडून मेसेज येणार आहे आपल्या इकडच्या हाताला, राईट हँडला. मग ह्या हाताने आपण ह्या हातावरचा डास मारून टाकणार आहे. तेव्हा मेसेज गेला इकडून आणि रिप्लाय आला इकडून. किंवा गरम भांड आहे
गॅसवरती ठेवलेलं, त्याला आपण हात लावला तर त्या क्षणी हात आपल्या बाजूला जातो, कारण आपल्या स्पायनल नर्व कडून मेसेज जाणार आहे मेंदूकडे की हात भाजलेला आहे. मेंदू सूचना काय देईल, हात सोड. हा मेसेज पुन्हा रिटर्न कोण घेऊन येणार आहे, तीच नर्व घेऊन येणार आहे. या पद्धतीनं आपल्याला स्पायनल नर्व मध्ये जर बघितलं तर सेन्सरी नर्व ट्रॅक्ट असतो जो मेसेज घेऊन जातो ब्रेन पर्यंत, आणि मोटार नर्व ट्रॅक्ट असतो जो आपल्या मेंदूकडून मेसेज घेऊन येतो त्या मोटार ऑर्गन पर्यंत. आणि हा जो मेसेज घेऊन जाणार आहे मेंदूकडे तो डॉर्सल फिनिक्युलर रिजन मध्ये आहे, आणि रिटर्न मेसेज घेऊन येणार आहे मेंदूकडून तो कुठं असतो तर व्हेंट्रल आणि लॅटरल फिनिक्युलर मध्ये असतो. तर त्यासाठी पुन्हा आपण इथे डायग्राम बघूया की हा जो आहे तो डॉर्सल फिनिक्युलस आहे, इकडचा एक आणि इकडचा एक आहे तो लॅटरल फिनिक्युलस आहे, आणि इकडचा आणि इकडचा हे दोन व्हेंट्रल फिनिक्युलस, हे दोन डॉर्सल फिनिक्युलस, आणि हा लॅटरल फिनिक्युलस. तर असेंडिंग ट्रॅक्ट किंवा सेन्सरी नर्व ट्रॅक्ट म्हणलेला आहे प्रेझेंट इन द डॉर्सल फिनिक्युलम, म्हणजे थोडक्यात डॉर्सल रूट जो आहे तो काय करणार आहे, सेन्सरी नर्व ट्रॅक्ट आणणार आहे, म्हणजे मेसेज घेऊन येणार आहे. मग स्पायनल कॉर्ड काय करेल, ब्रेन कडे मेसेज देईल, ब्रेन पुन्हा स्पायनल कॉर्डला रिप्लाय देईल, आणि मग पुन्हा मेसेज घेऊन जाणारच आहे तो ह्या व्हेंट्रल रूट कडून जाणार आहे, व्हेंट्रल फिनिक्युलिस किंवा लॅटरल फिनिक्युलिस. या पद्धतीने स्पायनल कॉर्ड जो आहे तो ब्रेन कडून आलेला मेसेज रिपीट त्या ऑर्गनला देण्याचं काम करतो. तसंच त्या ऑर्गन कडून आलेला जो सेन्सरी इम्पल्स आहे तो ब्रेन पर्यंत नेण्याचं काम करतो. या पद्धतीने आपल्याला ह्या स्टियस ऑफ स्पायनल कॉर्डची माहिती सांगता येईल. ओके, so related to that, here one question is there, you have to read the question and give the answer here. Destruction of anterior horn cells of the spinal cord would result in loss of sensory impulses, voluntary motor impulses, commissural impulses आणि integrating impulses. असे 4 ऑप्शन आहेत. कुठला उत्तर येईल सांग. डिस्ट्रक्शन ऑफ अँटीरियर हॉर्न सेल म्हणलेला आहे. प्रश्न नीट वाचा आणि उत्तर द्या. अँटीरियर हॉर्न सेल म्हणजे कुठली बाजू येईल विचार कर. स्पायनल कॉर्डची कुठली बाजू येईल अँटीरियर हॉर्न सेल म्हणजे. जे काही क्वेश्चन्स असतील ते लेक्चरचे शेवट आपण डिस्कस करू. येस, आता बरोबर आहे बघा सगळ्यांचं. अँटीरियर हॉर्न सेल म्हणजे व्हेंट्रल सरफेस किंवा व्हेंट्रल हॉर्न सेल. व्हेंट्रल हॉर्न कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, सेन्सरी इम्पल्स साठी रिस्पॉन्सिबल आहे का मोटार इम्पल्स साठी रिस्पॉन्सिबल आहे, त्याच्यानुसार उत्तर काय सांगता येईल आपल्याला. व्हॉलंटरी मोटार इम्पल्सेस. बी ऑप्शन विल बी दी हिअर करेक्ट आन्सर. बघा इथं त्याचं एक्सप्लेनेशन. अँटीरियर हॉर्न सेल कंटेन्स मोटार न्यूरॉन. अँटीरियर हॉर्न सेल म्हणजे व्हेंट्रल सरफेस वरचे हॉर्न सेल. डॉर्सल रूट आणि व्हेंट्रल रूट. डॉर्सल म्हणजे काय असणार आहे, पोस्टिरियर सरफेस, आणि व्हेंट्रल म्हणजे काय आहे, अँटीरियर सरफेस. हे शब्द लक्षात ठेवायचे आहे. आपण आपल्या बॉडीची समोरची बाजू म्हणजे काय म्हणतो, व्हेंट्रल म्हणजेच अँटीरियर, आणि पाठीमागची बाजू म्हणजे काय, पोस्टिरियर, त्याला आपण डॉर्सल म्हणणार आहे. स्पायनल कॉर्ड कुठे आहे, आपल्या डॉर्सल सरफेस वरती आहे. पण त्या स्पायनल कॉर्डची पुन्हा ही स्पायनल कॉर्ड असेल तर त्याची पुन्हा काय असणार आहे, मागची आणि पुढची बाजू असणार. मागची बाजू म्हणजे काय झाली, डॉर्सल, आणि पुढची म्हणजे काय झाली, व्हेंट्रल. ओके, त्याच्यानुसार उत्तर आपल्याला काय सांगता येईल, बी ऑप्शन. ठीक आहे. So here the spinal cord point we have completed. Now next here we have to see the peripheral nervous system. So with the help of with the point here spinal cord we have completed the central nervous system. Central nervous system चे मेन दोन पार्ट आपण बघितले, ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड. Details about the brain and details about the spinal cord we have completed. Now here we have to see the second part of our nervous system, that is the peripheral nervous system, that is known as the PNS. What it consists of here, this peripheral nervous system, it is formed by the nerves arising from the brain and spinal cord. जे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड कडून नर्व अराइज झालेले आहेत त्याच्यापासून बनणारी सिस्टीम म्हणजे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आहे. अँड द नर्व्स मे बी मायलिनेटेड और नॉन मायलिनेटेड. म्हणजे या पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये नर्व्स ज्यावरती मायलिनचं शीत असेल तर मायलिनेटेड, इफ मायलिन शीत इज ऍब्सेंट
non-myelinated. Both the types of nerves are present in the peripheral nervous system. So let us see in the diagram here. This is the peripheral nervous system. We have completed the central nervous system, that is brain and spinal cord. इथं brain आहे, हा spinal cord आहे. हे सगळे central nervous system चे part झाले. And the nerves arising from the brain and the nerves arising from the spinal cord are included in the peripheral nervous system. Okay. One by one, we have to see the details about the peripheral nervous system. So there are different types of nerves. We can see here on the basis of function, the nerves are functioning different functions, and according to the functions there are 3 types, and according to the origin, on the basis of origin there are 2 types. So on the basis of function, 3 types of nerves we have already studied in the 11th standard. So let us revise here. The first type, it is known as the sensory nerves. According to the function, means these nerves are functioning for sensory. Sensory nerves means they are conducting impulses from sense organ to CNS. From our sense organ to central nervous system, the messages, the impulses are conducted by these nerves. Those are known as the sensory nerves. Second type here we can see motor nerves. These are conducting impulses from CNS to effector organ or motor organ. So from central nervous system, the impulse or the message is conducted towards effector or motor organ. Such nerves are called as a motor nerve. And third here, mixed nerves. Some nerves are acting or functioning both as a sensory and as a motor. Means they are carrying sensory impulses as well as they are carrying motor impulses in both ways. म्हणजे एकच नर्व आहे, ती आपल्या ब्रेन पर्यंत मेसेज घेऊन जाते आणि पुन्हा ब्रेन कडूनचा मेसेज रिप्लाय आणते. एकाच नर्व कडून ती केलं जातं, त्या नर्वला मिक्स्ड नर्व म्हणलं जातं. फक्त मेसेज घेऊन जात असेल तर सेन्सरी नर्व म्हणायचं, ब्रेन कडून फक्त मेसेज घेऊन येत असेल तर मोटार नर्व म्हणायचे. असे 3 प्रकार आपल्याला अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सांगता येते. Now according to the origin there are 2 types. The first is known as the cranial nerves. So cranial nerves means they are arising from the brain and terminating in the brain. These are 12 pairs. Cranial nerves म्हणजे ब्रेन पासून अराइज होतात आणि ब्रेन मध्येच ते टर्मिनेट सुद्धा होतात. 12 pairs आहेत. And second here spinal nerves. These are arising from spinal cord and these are about 31 pairs. ह्या नंबर्स आहेत ते एक्झामच्या दृष्टीने आपल्याला लक्षात ठेवायचे की क्रॅनियल नर्वचे किती जोड्या असतात तर 12 पेअर्स असतात आणि स्पायनल नर्वचे किती असतात तर 31 पेअर्स असतात. ओके, सो हियर वी हॅव टू सी द डिटेल्स अबाउट द क्रॅनियल नर्व्स अँड द स्पायनल नर्व्स. ओके, सो हियर द फर्स्ट पॉइंट that is cranial nerves. These are the nerves which are developed from the brain in all amniotis. amniotis त्याच्यामध्ये रेप्टाइल्स आहेत, बर्ड्स आहेत आणि मॅमल्स आहेत. amniotis म्हणजे आपल्याला amniotic cavity during embryonic development amnion तयार होतो किंवा amniotic cavity तयार होते, अशा ऑर्गॅनिझमला amniotis म्हणलं जातं. The examples of these organisms are reptiles, birds and mammals. From chordata, reptiles, birds and mammals are known as a amniotis. The amnion म्हणजे काय असतं याची माहिती आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्युमन बीइंग हा टॉपिक बघणार आहे, त्यावेळेला तुम्हाला हा शब्द क्लिअर होईल. आता आपण त्याचे डिटेल्स बघणार नाही. ओके, नेक्स्ट हियर देर आर अबाउट 12 pairs of cranial nerves we can observe, and the Roman numbering first to 12 is used to denote them. Generally 12 pairs of cranial nerve जे आहेत ते डिनोट करण्यासाठी रोमन अंकामध्ये 1 ते 12 हे अंक वापरले जातात. And these are nerves are originating from and terminate into the brain. म्हणजे ओरिजिन पण त्यांचा ब्रेन मध्येच होतो आणि त्याचं टर्मिनेशन सुद्धा आपल्याला ब्रेन मध्येच झालेलं बघायला मिळतं, म्हणून त्याला क्रॅनियल नर्व्स म्हणलेलं आहे. And according to the function, as we have seen, there are 3 types of nerves according to the function, that is sensory nerve, motor nerve and mixed nerve. And from these all 12 pairs of these cranial nerves, according to the function, these nerves are classified into here sensory nerves. The numbers here given, the first, second and 8th cranial nerve, it is of sensory type. Second here motor,
The nerve number 3, 4, 6, 11 and 12. These all nerves are of motor type. And third here we can see mixed type. 5 number, 7 number, 9 number and 10 number. म्हणजे थोडक्यात हे 1 ते 12 रोमन अंकामधले जे नंबर सांगितलेले आहेत क्रॅनियल नर्वचे त्याचं पुन्हा डिवायडेशन आपण बघू शकतो. Out of these 12, the number 1, 2 and 8 are of sensory type. The number 3, 4, 6, 11 and 12 are of motor type. And the number 5, 7, 9, 10 are of mixed type. म्हणजे त्यांचं फंक्शनिंग हे या टाईपचं असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. एक्झाम मध्ये हा चार्ट सुद्धा महत्वाचा आहे कारण किती नंबरची नर्व सेन्सरी आहे का मोटार आहे का मिक्स्ड आहे याच्यावरती एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. त्यासाठी हे नंबर महत्वाचे लक्षात ठेवायचे की सेन्सरी मध्ये 1, 2, 8 नंबर लक्षात ठेवायचा. मोटार मध्ये 3, 4, 6, 11 आणि 12 आणि मिक्स्ड मध्ये 5, 7, 9 आणि 10. Okay, one by one we have to see the details about these cranial nerves. So let us see here the number names, and here the Roman number 1 name of the nerve, that is olfactory nerve. Second nerve optic nerve. Third nerve oculomotor nerve. Fourth, that is known as a trochlear. Fifth, that is known as the trigeminal nerve. Sixth, abducens nerve. 7, facial nerve. 8, vestibulocochlear nerve. 9, glossopharyngeal nerve. 10, vagus nerve. 11, accessory nerve. And 12, hypoglossal nerve. असे टोटल 12 पेअर्स असतात नर्वचे की त्यांची नावं आपल्याला सांगता येतील. लेट अस सी इन द डायग्राम वेअर दीज नर्व्स आर अरायझिंग or they are present in our central nervous system, that is the brain. So here you can see this is the structure of brain. त्या ब्रेनच्या व्हेंट्रल सरफेस वरती आपल्याला हे नर्व्स दिसतात. सो द फर्स्ट पेअर हियर यू कॅन सी दॅट इज द फर्स्ट नर्व ऑल्फॅक्टरी. इकडे एक आहे त्याच पद्धतीने इकडे एक आपल्याला दाखवता येईल. सेकंड जे आहे ऑप्टिक इथे एक आहे आणि इथे एक आपल्याला सांगता येईल. थर्ड जे आहे ऑक्युलोमीटर जशी इथे दाखवलेली आहे येलो कलरची तशी इथे आहे. लेफ्ट साइडला आणि राईट साइडला असे त्याचे पेअर्स असतात. त्यानंतर कॉक्लियर फोर्थ नर्व आहे कॉक्लियर इथे बघू शकताय तशी इकडच्या बाजूला पण आहे. फिफ्थ आहे ट्रायजेमिनल. ट्रायजेमिनल का म्हणलेलं आहे तर त्याच्यापासून पुन्हा 3 सब नर्व्ह आलेले आहेत. बघा इथं इकडे एक आहे इकडे एक आहे इकडे एक आहे तशीच तुम्हाला इथे एक बघायला मिळेल इथे एक बघायला मिळेल इथे एक बघायला मिळेल. ट्रायजेमिनल 5 नंबरची. 6 नंबरची ॲब्ड्युसन्स इथं बघू शकताय तुम्ही ही ॲब्ड्युसन्स आहे ही ॲब्ड्युसन्स आहे. त्यानंतर 7 नंबरची फॅसियल ग्रीन कलर दाखवलेला आहे ही फॅसियल इथे एक आहे इथे एक आहे. 8 नंबरची व्हेस्टिब्युलोकॉक्लियर नर्व ही 8 नंबरची ही 8 नंबरची. 9 नंबरची ग्लॉसोफॅरेंजियल म्हणलेला आहे इथं बघू शकता तुम्ही ही 9 नंबर आहे ही 9 नंबर आहे. देन 10 नंबरची व्हॅगस नर्व म्हणलेला आहे ही बघू शकताय तुम्ही इथे एक आहे आणि इथे एक आहे. त्याच्याच पाठीमागच्या बाजूला हायपोग्लॉसल आधी ऍक्सेसरी आहे 11 नंबरची जी खाली इथं ब्ल्यू कलरने इथं आणि इथं आपल्याला बघायला मिळू शकेल. ओके इथं आहे. आणि लास्ट हायपोग्लॉसल 12 नंबरची ही इथे जी दिसते इथे एक आहे आणि या पद्धतीने इथे एक आहे. असे टोटल आपल्याला 12 पेअर्स ऑफ क्रॅनियल नर्व्स हे अराईज झालेले बघायला मिळतात जे ब्रेन पासून अराईज होतात आणि ब्रेन मध्येच त्याचं टर्मिनेशन होतं. So here we have to remember the names and their numbers for the examination point of view. हे डायग्राम मध्ये कुठे असते हे काय एक्झाम मध्ये विचारलं जाणार नाही पण आपल्याला माहिती असावं म्हणून मुद्दा म्हणून हे डायग्राम मध्ये ऍक्च्युली कुठं असतं ब्रेन मध्ये हे कळण्यासाठी ही डायग्राम दाखवलेली आहे. परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला हे जे नंबर नेम्स आहेत म्हणजे रोमन अंकामधलं नंबर आणि त्याचं नाव हे एक्झामच्या दृष्टीने फार महत्वाचं आहे. फर्स्ट ऑल्फॅक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्युलोमीटर, फोर्थ ट्रायकॉक्लियर ट्रॉक्लियर, फिफ्थ आहे ट्रायजेमिनल, सिक्स्थ ॲब्ड्युसन, सेवन्थ फॅसियल, 8th vestibulocochlear, 9th glossopharyngeal, 10th vagus, 11th accessory and 12th hypoglossal. Okay, one by one here we have to see the details about these cranial nerves. So here cranial nerves are of 12 pairs. One by one we have to see the detailed information, that is the number, then name, origin, distribution, type and function. प्रत्येक नर्वची आपल्याला या पद्धतीने माहिती घ्यायची आहे. सो फर्स्ट नर्व हियर रोमन नंबर 1
Name of the nerve is olfactory. It is originating in the olfactory lobe. And distribution, that is temporal lobe and olfactory epithelium. प्रत्येक नर्व कुठल्या लोब मध्ये आहे? आपण 4 लोब्स बघितलेले आहेत, फ्रंटल, परायटल, ऑक्सिपिटल आणि टेम्पोरल. त्यात कुठे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. Then type of nerve, that is sensory, and function, it is known as the sense of smell. Olfactory lobe मध्ये ते आहे आणि olfactory lobeचं फंक्शन आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. It is related to sense of smell. So the function of this first cranial nerve, it is sense of smell. टाइप जो आहे तो सेन्सरी असणार आहे, कारण आपण वास घेणार आहे, सेन्सेशन करणार आहे, म्हणून सेन्सरी आहे. डिस्ट्रीब्युशन त्याचं टेम्पोरल लोब आहे. टेम्पोरल म्हणजे कुठले लोब? हे साइडचे दोन. आणि ऑल्फॅक्टरी लोब कुठं असतं? तर आपल्या ह्या कपाळाच्या आतमध्ये जो मेंदूचा भाग आहे त्याच्या खालच्या बाजूला असतं. ऑलरेडी आपण ही स्टडी केलेलं आहे. सो दिस इज द फर्स्ट cranial nerve, olfactory. Okay, then we have to see the second here. Second nerve, that is optic lobe. ओरिजिन आहे त्याचा. रेटिना ऑफ द आय, डोळ्यामध्ये रेटिना नावाचा एक लेअर असतो आपल्या डोळ्याच्या आतमध्ये, तिथं आपल्याला हा बघायला मिळतो. सेन्सरी टाइप आहे आणि सेन्स ऑफ लाईट अँड व्हिजन हे त्याचं फंक्शन आहे. ओके, देन थर्ड cranial nerve, that is oculomotor. Origin cerebrum. It is also present in eye muscles. डोळ्यामध्ये आहेत. मोटार टाइप आहे. मुवमेंट ऑफ आयबॉल, आपण जी डोळ्याच्या आतले जो आयबॉल आहे आपला त्याची जी मुवमेंट करतो, वर बघायचंय, खाली बघायचंय, इकडे बघायचंय, तिकडे बघायचंय, त्या पद्धतीने आपल्या आयबॉलची मुवमेंट होते. ही मोटार आहे. मोटार म्हणजे आपल्या इच्छेनुसार आपण तिथं मुवमेंट करत असतो. त्यासाठी कुठल्या सेन्सेशनची गरज आहे का? नाही, म्हणून त्याला मोटार टाइपची नर्व म्हणलेली आहे. आणि मुवमेंट ऑफ आयबॉल साठी रिस्पॉन्सिबल असणारा नर्व ऑक्युलोमीटर आहे. ओरिजिन सेरेब्रम मध्ये त्याचं झालेलं आहे. ओके, नेक्स्ट नर्व आहे पॅथेटिक किंवा त्याला ट्रॉक्लियर नाव आपण मगाशी बघितलं. फ्लोअर ऑफ द मिड ब्रेन हे त्याचं ओरिजिन आहे. हे पण आय मसल साठीच आहे. मोटार टाइप आहे. रोटेशन ऑफ आयबॉल, आपल्या आयबॉलच्या रोटेशन साठी, डोळ्याशी रिलेटेडच त्याचं फंक्शनिंग आहे. आयबॉलच्या रोटेशन साठी हा रोल प्ले करतो. ठीक आहे, तर हे फर्स्ट 4 झाले. नेक्स्ट हियर 5th नंबर, that is known as the trigeminal. It is also called as a dentist nerve. मग अशा आपण डायग्राम मध्ये बघितलंय की एकच नर्व आहे पण त्याचे 3 फाटे फुटलेले आहेत, 3 ब्रँचेस आहेत. त्याची नावं इथे दिलेली आहेत बघा. ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर असे 3 सब नर्व्स आहेत, म्हणून त्याचं नाव ट्रायजेमिनल लिहिलेलं आहे. ओरिजिन अँटेरियर मेडुला ऑब्लॉंगेटा. मेडुला ऑब्लॉंगेटाचा अँटेरियर रिजन जो आहे तिथं त्याचं ओरिजिन आहे. डिस्ट्रीब्युशन, इट इज डिस्ट्रीब्युटेड इन टंग, टच रिसेप्टॉर्स अँड जॉज. आपल्या जिभेवरती आणि टच रिसेप्टॉर्स आहेत. आणि जॉज म्हणजे जबडे, आपली वरचा जबडा आणि खालचा जबडा, या ठिकाणी त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे. मिक्स्ड टाइप आहे. सेन्सेशन ऑफ टच, टेस्ट आणि जॉ मूवमेंट याच्यासाठी तो रिस्पॉन्सिबल आहे. जिभेच्या रिलेटेड टेस्टशी रिस्पॉन्सिबल आहे आणि जॉची मूवमेंट, जबड्याची जी हालचाल आहे आपण बोलताना होते त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. त्याचबरोबर हे ऑप्थॅल्मिक आहे. हे लॅक्रिमल ग्लँड्स आणि कंजक्टिव्हा, आयलिड्स, फोरहेड या रिजन मध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. सेन्सरी टाइपचे आहे. त्यानंतर मॅक्झिलरी म्हणलं तर चिक्स, लिप्स या 2 ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल, सेन्सरी टाइप आहे. आणि मॅन्डिब्युलर जे आहे, गम्स म्हणजे हिरड्या, लोअर जॉ म्हणजे जबडा, टंग आणि पिन्ना म्हणजे हा जो कानाचा भाग दिसतोय, इयर पिन्ना त्याला म्हणलं जातं, हा मिक्स्ड टाइपचा आहे. या पद्धतीने ही ट्रायजेमिनल डेंटिस्ट नर्व जी आहे 5 नंबरची, त्याच्यामध्ये हे 3 सब नर्व्स आपल्याला बघायला मिळतील. ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर. की थोडक्यात आपल्या माउथच्या रिलेटेड जेवढे काही ऑर्गन्स आहेत या चेहऱ्याच्या रिलेटेड, त्यातले सर्व ऑर्गन्सचं कंट्रोलिंग करण्याचं काम ह्या क्रॅनियल नर्व्हचं आहे. नेक्स्ट 6 नंबरची आहे ऍब्ड्युसन्स. इट इज वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लॉंगेटा. ओरिजिन आहे. लॅटरल रेक्टस मसल्स ऑफ आयबॉल, हे पण डोळ्याशी रिलेटेड आहे. मोटार आहे. मुवमेंट ऑफ आय, डोळ्याच्या ज्या हालचाली आहेत किंवा आपण डोळ्याची जी उघडझाप करतो त्याच्याशी रिलेटेड हा नर्व आहे ऍब्ड्युसन्स 6 नंबरचा. ओके, नेक्स्ट 7 नंबर हियर फॅसियल. लॅटरल साइड ऑफ दी पॉन्स वॅरोली. पॉन्स वॅरोलीच्या लॅटरल साइडला याचं ओरिजिन झालेलं आहे. मसल्स ऑफ फेस, नेक, टेस्ट बर्ड्स और सलायव्हरी ग्लँड्स. आपल्या चेहऱ्याचे जे मसल्स आहेत किंवा टेस्ट बर्ड्स आहेत आपल्या घशामध्ये असणारे, जिभेवरती असणारे,
आणि सलायव्हरी ग्लँड्स आहेत त्या ठिकाणी त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे. मिक्स्ड टाईप आहे. फंक्शन फॅसियल एक्सप्रेशन, मुवमेंट ऑफ नेक, टंग आणि सलायव्हा सिक्रेशन. चेहऱ्याचे जे एक्सप्रेशन्स आहेत त्याच्यासाठी मस्क्युलर मुवमेंट होणं गरजेचं असतं, त्यासाठी हे रिस्पॉन्सिबल आहे. मानेची जी हालचाल आहे आपली, जिभेची हालचाल आहे आणि सलायव्हरी ग्लँड मधून सलायव्हाचं सिक्रेशन आहे, त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असणारा हा 7 नंबरचा नर्व आपल्याला सांगता येईल. नेक्स्ट 8 नंबर ऑडिटरी, वेस्टिब्युलोकॉक्लियर, लॅटरल साइड ऑफ द पॉन्स व्हेरोली आहे. इंटरनल इयर, कानाच्या आतमध्ये हा प्रेझेंट असतो. सेन्सरी आहे, हिअरिंग आणि इक्विलिब्रियम हे त्याचं फंक्शन आहे. आपल्या कानाचा वापर आपल्याला ऐकण्यासाठी होतोच, पण आपल्या बॉडीचं इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्याचं काम सुद्धा आपल्या कानाच्या थ्रूच केलं जातं. त्यामुळे याला ऑडिटरी किंवा वेस्टिब्युलोकॉक्लियर नर्व म्हणलेला आहे, जो हिअरिंगचं आणि बॉडी इक्विलिब्रियमचं मेंटेनन्स करण्याचं काम करतो, जो इंटरनल इयर मध्ये प्रेझेंट आहे. ओके. 9 नंबरचा जो आहे ग्लॉसोफॅरिंजियल म्हणलेला आहे, लॅटरल साइड ऑफ द मेडुला, मसल्स ऑफ म्युकोसा ऑफ फॅरिंग्स, टंग, पॅरोटिड, सलायव्हरी ग्लँड्स. मिक्स्ड टाईप आहे, टेस्टशी रिलेटेड आहे. फॅरेंजियल कॉन्ट्रॅक्शन आणि सलायव्हा सिक्रेशन, आपल्या घशाशी रिलेटेड किंवा सलायव्हा सिक्रेशन जो आपल्या सलायव्हरी ग्लँड मधून होणार आहे, पॅरोटिड सलायव्हरी ग्लँड, त्याच्याशी रिलेटेड फंक्शनिंग असणारा हा आपल्याला ग्लॉसोफॅरिंजियल 9 नंबरचा नर्व सांगता येईल. नेक्स्ट 10 नंबरचा आहे व्हॅगस नर्व. व्हॅगस लॅटरल साइड ऑफ द मेडुला आहे. इट इज डिस्ट्रीब्युटेड इन लॅरिंग्स, ट्रॅकिया, फॅरिंग्स, इसोफॅगस, हार्ट, स्टमक, लंग्स अँड इंटेस्टाईन. व्हॅगस नर्व अतिशय महत्वाचा नर्व आहे बघा, की अनेक इम्पॉर्टंट ऑर्गन मध्ये तो डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. मिक्स्ड टाईप आहे. विसेरल सेन्सेशन आणि विसेरल मुवमेंट ह्या सगळ्या ऑर्गन्सची मुवमेंट कंट्रोल करण्याचं काम या व्हॅगस नर्व कडून केलं जातं. लॅरिंग्स, ट्रॅकिया, फॅरिंग्स, इसोफॅगस, हार्ट, स्टमक, लंग्स आणि इंटेस्टाईन. ओके. देन 11 नंबरची आहे स्पायनल ॲक्सेसरी, लॅटरल आणि पोस्टेरियर साइड ऑफ द मेडुला आहे. मसल्स ऑफ लॅरिंग्स, फॅरिंग्स, नेक और शोल्डर्स. मोटार आहे. मुवमेंट ऑफ लॅरिंग्स, फॅरिंग्स, नेक आणि शोल्डर्स. लॅरिंग्स, फॅरिंग्स आणि नेक आणि शोल्डरची जी मुवमेंट आहे याच्याशी रिलेटेड असणारा हा 11 नंबरचा स्पायनल ॲक्सेसरी नर्व आहे. आणि लास्ट आहे जो हायपोग्लॉसल म्हणू शकतो त्याला आपण, वेंट्रल साइड ऑफ द मेडुला. मसल्स ऑफ टंग, मोटार टाईप आहे आणि मुवमेंट ऑफ टंगशी रिलेटेड असणारं त्याचं फंक्शनिंग आहे. या पद्धतीनं टोटल 12 नर्व्स आहेत जे आपल्या ब्रेन पासून म्हणजे क्रॅनियम पासून अराईज झालेले असतात आणि क्रॅनियम मध्येच टर्मिनेट झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. ठीक आहे. तर 1-2 प्रश्न आहेत तिथं आपण ते बघूया. इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, की आपण आपल्या बॉडी, आपण 2 पायावरती उभं राहिल्यानंतर आपल्या बॉडीचा बॅलन्स राहतो, आपला तोल जात नाही, 2 पायावरती आपण व्यवस्थितपणे उभं राहू शकतो, त्यालाच बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करणं असं म्हणतात. हे कोणामुळे शक्य आहे, तर त्याच्यासाठी आपल्या इंटरनल इयर मध्ये एक रिजन असतं ज्याला व्हेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस म्हणलं जातं. ही कानाची माहिती आपण याच टॉपिक मध्ये पुढच्या काही लेक्चर मध्ये घेणार आहे, त्यावेळेला तुम्हाला कळेल. बॉडी इक्विलिब्रियमचा मेंटेनन्स करणारा ऑर्गन आपल्या कानाच्या आतमध्येच असतो, ज्याच्यामुळे आपल्या बॉडीचा बॅलन्स जो आहे, इक्विलिब्रियम जो आहे तो मेंटेन राहिलेला बघायला मिळतो. ठीक आहे. तर या पद्धतीनं क्रॅनियल नर्व जे आहेत त्याची माहिती आपण कंप्लीट केलेली आहे. 2 minutes are left. So the next point we have to see in the next lecture. If you have any doubt, you can ask me.